শ্রোতা বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি তকিপুর রাজলক্ষ্মী হাই স্কুলে। আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি সেকেন্ড এনডিআরএফ সাব ইন্সপেক্টর সন্দীপ কাদিয়ান মহাশয়কে। তো আমরা তার কাছে সরাসরি চলে যাচ্ছি। এমন কিছু জিনিস আমরা জানবো যেগুলো আমাদের অবশ্যই, যেহেতু এটা ডিজাস্টার প্রবণ এলাকা, তো আমাদের কাজে লাগবে, আমাদের অনেক কিছু জানতে পারবো আমরা ওনার কাছ থেকে। सर, पहले आपको 91.2 FM रेडियो सुंदरपुर पे आपका स्वागत है। और हम लोग आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जो इस संस्था पर काम करती है उसका ब्रॉड फुल नेम हम पहले जानना चाहते हैं। हमारी संस्था NDRF है, इसका पूरा नाम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होते हैं। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। हमारा मोटो है सेविंग लाइफ बियॉन्ड। ठीक है। तो इसी डिजास्टर में हम जब काम करते हैं तो वहाँ पर हमारा मेन मोटो रहता है कि आपदा सेवा सदैव सर्वोत्तम। अच्छा, ठीक है। तो आप किस उद्देश्य पर यहाँ पर आए हैं, किस काम के लिए? यहाँ पर आने का, इस स्कूल में आने का मेरा उद्देश्य है फेमेक्स प्रोग्राम करने का है, जिसका मतलब फैमिलेशन एक्सरसाइज है। इस फेमेक्स प्रोग्राम के दौरान हम ब्लॉक में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहाँ पर वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ के साथ या फिर स्कूल में कुछ प्रोग्राम करते हैं जिनसे वो हमसे और हम उनसे रूबरू होते हैं, ताकि डिजास्टर में जब काम ज़रूरत पड़े तो हम सब मिलकर आपस में काम कर सकें। इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। और एक बात आपसे पूछना है, ये जो हमारा एरिया है सुंदरबन, तो ये हमेशा ही यहाँ पर डिजास्टर होती रहती है, लाइक फ्लड। तो आप क्या करने के लिए कहते हैं हमारे यहाँ पर, हम कैसे हम लोग? जो ये इलाका है सुंदरबन एरिया, नॉर्थ 24 परगना में, साउथ 24 परगना में, ये फ्लड प्रोन, साइक्लोन प्रोन, ज़्यादातर साइक्लोन प्रोन एरिया है। यहाँ पर बहुत सारे साइक्लोन आते रहते हैं मानसून के सीजन में। उस दौरान हम यहाँ पर डिप्लॉय रहते हैं साउथ 24 परगना काकद्वीप में। और इसके अलावा हम बाकी टाइम में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर वहाँ के लोगों को जागरूक करते हैं कि जब डिजास्टर आता है तो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, अपने साथ वालों को कैसे सुरक्षित रखना है, घर वालों को कैसे सुरक्षित रखना है। इन्हीं उद्देश्य से हम लोगों को जागरूक करते हैं, जिसे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कहते हैं। और आप हम लोगों के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी को जागरूक होना चाहिए डिजास्टर के प्रति। आपको पता होना चाहिए कि जब डिजास्टर आता है तो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी तो सब अपना काम अच्छे से करेंगे और डिजास्टर को अच्छे से रिस्पॉन्स किया जा सकता है और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचाए जा सकते हैं। ठीक है। और एक सवाल है आपसे, आप जो यहाँ पर स्कूल पर आए हैं, आपको कैसा लगा इस बच्चों से बात करके? मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। इन बच्चों ने जो सीखा है ये शायद ज़िंदगी भर इनको याद रहेगा और आगे आने वाले टाइम में ये ऐसे डिजास्टर को रिस्पॉन्स कर सकेंगे, जो इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, थैंक यू স্যার आपका ये बात के लिए। और আমরা সত্যি খুব খুশি ওনার মতন একজন মানুষকে আমরা কাছে পেয়েছি এবং ওনার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারলাম। আশা করি আমার শ্রোতা বন্ধুদের এগুলো অনেক কাজে লাগবে এবং স্যার যেগুলো বললেন সকলে যদি আমরা একটু সতর্ক হতে পারি তাহলে কিন্তু অনায়াসে আমরা আমাদের দুর্ঘটনাগুলোকে এড়িয়ে চলতে পারবো। বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিন্তু আমাদের তো বলে কয়ে আসে না, কিন্তু তবুও যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে আমরা নিজেদের সাবধানতা নিজেরাই অবলম্বন করতে পারবো এবং নিজেদের সজাগ রাখতে পারি। নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা, এতক্ষণ আমরা কথা বললাম হরিণঘাটা NDRF-এর সেকেন্ড ব্যাটালিয়নের সাব ইন্সপেক্টর সন্দীপ কাদিয়ান মহাশয়ের সাথে। তো আমরা আমাদের মধ্যে আরও একজন গুণী ব্যক্তিকে পেয়ে গিয়েছি, BDMO হাসনাবাদের মিস্টার শান্তনু আচার্য মহাশয়। ওনাকেও আমরা এই তকিপুর রাজলক্ষ্মী হাই স্কুলেই পেয়েছি। তো তার কাছ থেকেও আমরা জেনে নেব আজকের এই স্কুলের প্রোগ্রামের এজেন্ডা সম্পর্কে বা এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে উনি কি বলতে চাইছেন। স্যার, আজকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে প্রোগ্রামটা ছিল সেটা মূলত NDRF-এরই একটা প্রোগ্রাম, তাদের অংশ হিসেবে আমরা প্রশাসনিক থেকে এখানে অ্যারেঞ্জ করেছি। এবং আমাদের আজকে যে লক্ষ্যটা সেটা হচ্ছে প্রশাসন সবসময় চায় ইয়াং জেনারেশানকে অ্যাওয়ারনেস করতে। তো আমরা সেই জন্য তকিপুর রাজলক্ষ্মী হাই স্কুলকে বেছে নিয়েছিলাম এবং সেখানে এই স্টুডেন্টদের সামনে ছেলে মেয়ে ক্লাস 9, 10, 11, 12 এই ছেলেগুলোকে আমরা পেয়েছিলাম, ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই ছিল। তো তাদের সামনে আজকে তুলে ধরলাম যে কিভাবে একটা
প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসলে তারা নিজেদেরকে সেভ করতে পারে এবং অন্যদেরকে কিভাবে অ্যাওয়ার করতে পারে সে বিষয়ে এনডিআরএফের যিনি টিম কমান্ড্যান্ট ছিলেন তার যারা হচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টে ছিলেন তারা সেটা করে দেখিয়েছেন, মক ড্রিল টাইপের করে দেখিয়েছেন এবং স্টুডেন্টরাও অনেক বেশি অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেটও করেছেন এবং কিছু শিক্ষক মহাশয় এবং শিক্ষিকা মহাশয়গণকেও আমরা পেয়েছিলাম যারাও হচ্ছে প্রোগ্রামে ছিলেন এবং লোকাল রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা ছিলেন তারাও এই প্রোগ্রামে দেখেছেন এবং তারাও অত্যন্ত খুশি। এটা যেহেতু একটা হচ্ছে মানে প্রত্যেক বছরেই প্রোগ্রামটা চলে, তো নেক্সট টাইম আমরা অন্য স্কুলকে বেছে নেব এবং এভাবেই আমাদের প্রোগ্রাম চলবে, অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনও চলবে। তো শ্রোতা বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই শুনলেন যে এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম কিন্তু শুধুমাত্র আজকের এই তকিপুর রাজলক্ষ্মী হাই স্কুলে এসেই সমাপ্ত নয়, এটা কিন্তু পরপর ঘুরতে থাকবে বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্নভাবে মানুষকে সজাগ করার জন্য। তাহলে শ্রোতা বন্ধুরা, হয়তো আবার অন্য কোনো স্কুলে অন্য কোনো সময়ে অন্য কোনো সংস্থার সাথে আমরা আবার আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। এমন সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলোকে নিয়ে আমরা চলে আসব আপনাদেরকে আরও সজাগ করতে। শুনতে থাকুন 91.2 FM রেডিও সুন্দরবন। ধন্যবাদ। শ্রোতা বন্ধুরা, আমরা আমাদের মধ্যে আরও একজন গুণী ব্যক্তিকে পেয়ে গিয়েছি। আমরা চলে এসেছিলাম তকিপুর রাজলক্ষ্মী হাই স্কুলে। তো দুজন ব্যক্তিত্বর সঙ্গে, গুণী ব্যক্তিত্বর সঙ্গে আমরা তো কথা বললাম, এবার আরেকজনের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পালা। তো আমরা চলে এসেছি তকিপুর রাজলক্ষ্মী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মাহফুজ আহমেদ মহাশয়ের কাছে। তো স্যার, স্বাগত আপনাকে আমাদের এই 91.2 FM রেডিও সুন্দরবনে। নমস্কার। আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি, এই যে এনডিআরএফের এই যে একটা ক্যাম্প আপনার স্কুলে আয়োজিত হচ্ছে বা সংগঠিত হচ্ছে, বা এটা যে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প হলো, তো আপনি কেমন বুঝছেন যে কী প্রয়োজনীয়তায় বাচ্চা ছেলে মেয়েদের মধ্যে এর কতটা প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আপনি এই ক্যাম্পটা এখানে তৈরি করার, এই ক্যাম্পটা এখানে এই সিচুয়েশন করার কথা ভাবনা চিন্তা করেছেন? অ্যাকচুয়ালি এনডিআরএফের যে কাজ, যে ডিজাস্টার অর্থাৎ বিপর্যয় মোকাবিলায়, তারা তো ফিল্ডে নেমে কাজ করেই, কিন্তু দেখা যায় যে বিপর্যয় হওয়ার পরপরই আমাদের যে এলাকাতে বিপর্যয় হচ্ছে সেই এলাকার যদি সাধারণ মানুষ কিংবা ছাত্রছাত্রী যদি এইটার একটা প্রাথমিক ধারণা তাদের থাকে, তাহলে সুবিধাটা হচ্ছে যে একেবারেই সঙ্গে সঙ্গে তারা একটা প্রাইমারি সাপোর্ট দিতে পারে। তারপরে যখন এনডিআরএফ আসে তখন তারা পুরো বিষয়টাকে টেক আপ করে নিয়ে নেয় তাদের আন্ডারে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি মনে করি যে আমাদের যারা ছাত্রছাত্রী তাদেরকে এই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের প্রাথমিক পাঠটা দেওয়াটা সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের যে এলাকায় ছেলেমেয়েরা বসবাস করে সেটা আমাদের বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে, যেমন বন্যা এবং ঝড়, এই দুটো আমরা প্রতি বছরই প্রায় ফেস করি। কারণ আমাদের যে ব্লক হাসনাবাদ ব্লক, সেটা কিন্তু আমাদের সুন্দরবন ব্লকের মধ্যেই পড়ে, সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের মধ্যেই পড়ে। সুতরাং এই ব্লকটা যেহেতু প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রবণ ব্লক, সুতরাং আমাদের ছেলেমেয়েদের ডিজাস্টারের মিনিমাম যেটা প্রাইমারি পার্ট সেটা দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। তো সেই তাগিদেই আমি হাসনাবাদ ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলি এবং আমাদের যে হাসনাবাদ ব্লকের বিডিএমও সাহেব অর্থাৎ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসার যিনি আছেন, তিনি আমাকে বলেন যে আমরা এনডিআরএফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, ওরা তাদের একটা মক ড্রিল অর্থাৎ ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করতে হয় প্রাথমিকভাবে তারা আমাদের ছেলে মেয়েদের শেখাবে। তো তারই পরিপ্রেক্ষিতে তার ফল হিসেবে এই আজকে ওই মক ড্রিল যেটা বলা হচ্ছে, অর্থাৎ যে টেস্ট যেটা ছেলে মেয়েদের পাঠ, সেই পাঠটা ওনারা আজকে দিয়ে গেলেন আমাদের এখানে। প্রায় ধরুন 2 ঘন্টার এই প্রোগ্রামে ছাত্রছাত্রীরা অনেক কিছু শিখেছে এবং আমরা আশা করব যে তারা তাদের বাড়িতে গিয়েও তাদের যারা ফ্যামিলি মেম্বার আছেন, বাবা মা বা ভাই বোন যারা আছেন, তাদেরকেও তারা এটাকে শেখাতে পারে। এটাই আমাদের একটা বিরাট পাওনা। ধন্যবাদ স্যারকে, তার সুন্দর বক্তব্যে আমরা বেশ সমৃদ্ধ হলাম। আমরা তাহলে কিন্তু জানতে পেরে গেলাম যে স্যার যেটা চেয়েছিলেন, তার মনের মধ্যে যে ভাবনাটা এসেছিল যে আমাদের এই দুর্ঘটনা প্রবণ বা কি বলবো প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে আমাদের প্রতি মুহূর্তে যেমন লড়তে হয়,
এই লড়াটা আমরা কিভাবে প্রাথমিকভাবে সামলাতে পারি তার জন্য কিন্তু প্রাইমারি স্তরেই স্কুলটাকে বেছে নিয়েছেন উনি, বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেওয়া। তারপর বাচ্চারা জানলে বাড়ির লোকেরাও জানবে, এবং আমরা যদি প্রাথমিকভাবে এটাকে একটা ধাক্কা সামলে নিতে পারি তাহলে আমরা পরবর্তীতে যখন এনডিএফ আর এনডিআরএফরা চলে আসছে তখন তো তাদের হাতে আমরা হ্যান্ডওভার করেই দিচ্ছি। তো এই এত সুন্দর একটা জিনিস এই তকিপুর রাজলক্ষ্মী হাই স্কুলে সংগঠিত হলো, তাতে সত্যিই আমাদের খুব ভালো লেগেছে, এবং আশা রাখবো পরবর্তীতেও আরও নতুন নতুন জিনিস আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারবো। ধন্যবাদ। সঙ্গে থাকুন 91.2 FM রেডিও সুন্দরবনের।